أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون آمين يا رب العالمين. سورہ توبہ آیت نمبر 25. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. یقیناً اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی، جب کہ تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا تھا، تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین فراغی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پلٹے۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء واللہ غفور رحیم. پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا مہربانی فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر اپنے اس فضل کا اور احسان کا ذکر فرمایا ہے، جس سے اس نے بہت سے مقامات پر، یعنی کئی جنگوں پر اللہ نے ان کی تائید اور حمایت فرمائی تھی۔ فوجیوں کی تعداد کی کثرت اور ساز و سامان کی کثرت سے فتح نہیں ملتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے ہی جنگ جیتی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کب کا واقعہ ہے۔ جنگ حنین کا یہاں پر واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جنگ حنین کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے کیسے آئی۔ غزوہ حنین کا واقعہ فتح مکہ کے بعد 8 شوال ہجری میں پیش آیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہو گئے اور تمام کام احسن اور بخوبی سے پائے تکمیل تک پہنچ گئے۔ مکہ کے اکثر رہنے والے اسلام قبول کر کے مسلمان بن گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما دیا۔ اب جب سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا تو آپ کو یہ خبر پہنچی کہ خاندان حوازن کے لوگ آپ سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ ان کا امیر مالک بن عوف تھا، اس کے ساتھ سارا خاندان ان ثقیف، بنو جشم اور بنو سعد بن بکر بھی ہیں، نیز بنو حلال کے مختلف لوگ اور تھوڑے لوگ
बनु उमर बिन आमिर और अफू बिन आमिर के कुछ लोग भी इनके साथ शामिल हो रहे हैं। ये लोग अपनी औरतों, बच्चों, भेड़ बकरियों, ऊँटों और तमाम छोटे बड़ों के साथ निकल कर लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी लश्कर के साथ जो फ़तेह मक्का के लिए आपके साथ आया था, मुहाजिरिन और अंसार और क़बाइल अरब के 10,000 लोग थे और 2,000 लोग फ़तेह मक्के के बाद मुसलमान हुए थे, नेस 12,000 का लश्कर लेकर इनके मुकाबले के लिए मक्का और ताइफ के दरमियान एक वादी है जिसका नाम हुनैन है, वहाँ पर कूच करे, वहाँ जाने के लिए रेडी हो गए और वो वहाँ के लिए मूव होने लगे। और ये वाक़या हुआ सुबह के अंधेरे में, यानी जब वो पहुंचा लश्कर मुसलमानों का तो सुबह अभी अंधेरा था, यानी दिन की इब्तदाई हिस्से में। क्या हुआ, जब मुसलमान इस वादी में उतरे तो उसमें बनु हवाज़िन के कुछ सिपाही छुपे हुए थे। मुसलमानों को उनकी मौजूदगी का इस वक्त इल्म हुआ जब उन्होंने अचानक हमला करते हुए तीरों की बौछार कर डाली और बेनयाम तलवारों के साथ हल्ला बोल दिया और अपने बादशाह के हुक्म के मुताबिक सब ने मिलकर एक ही बार हमला किया, गोया एक ही शख्स का हमला हो। इस अचानक हमले की वजह से भगदड़ मच गई और मुसलमान पीठ फेर कर बचने की तरफ, पीछे की तरफ मुड़कर भागने लगे, जैसा कि इस आयत 27 में 25 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं। मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर मैदान जंग में डटे रहे और उसको एड़ मार कर आगे ही आगे बढ़ते रहे। साथ ही साथ आप अपने साथियों को बुलंद आवाज़ से ऐलान भी कर रहे थे कि मुसलमानों को लौट आने की दावत देते हुए फरमा रहे थे, इलैया इबादल्लाह इलैया ना रसूलुल्लाह, ए बंदगान इलाही मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं रसूल हूँ, मैं रसूल अल्लाह हूँ, तुमसे मुखातिब हूँ। इस हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आवाज़ बुलंद करते हुए कुफार की तरफ बढ़ रहे थे और अपने पीछे मुड़ने वाले साथियों को आवाज़ दे रहे थे। तो ऐसे नाजुक हालात में ये इन आयतों में डिस्क्रिप्शन मिल रहा है हमें। फिर जब साहबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो साहबा कराम थे, ये 80 या 100 के करीब साहबा कराम थे, जिसमें कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्बास, हज़रत अली, फ़ज़ल बिन अब्बास, अबू सुफियान बिन हारिस और उसामा बिन ज़ैद, कुछ ऐसे काबिल ज़िक्र साहबा कराम हैं जिसमें कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल हैं, और जिनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी। तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें हुक्म दिया कि वो दीगर दूसरे मुसलमानों को इकट्ठा करें और उन्हें बुलाएं। और इस नाजुक सूरत हाल और तीरों की बौछार में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर को एड़ लगाए दुश्मन की तरफ बढ़ रहे थे। आपने अपने नाम के साथ बुलंद आवाज़ से ऐलान फरमाते रहे ताकि वो शख्स भी आपको पहचान ले जो पहले से ना जानता हो, यानी कि पूरी बहादुरी के साथ दुश्मनों से भिड़ने के लिए आप आगे बढ़ रहे थे और अपनी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज कर दी ताकि सबको पता चले कि कौन आ रहा है। यानी दुश्मन से बचने की कोई भी ज़ाहिरी सूरत इख्तियार नहीं की, बल्कि उनसे लड़ने के लिए वो आगे बढ़ते रहे। कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।